Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Jai Vishnupada Paramahamsa Parvajikacharya Sata Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Go Prabhupada. There is some stand for Mridanga. Yeah. Reading from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 29, text number 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. How can I read that? Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha. Iti matu vachaksh lakshnam pratinanda.
इति मातुर्वचः श्लोकष्टम् इतिर्मातुर्वचः श्लोकष्टम् इति श्लक्ष्णम् श्लक्ष्णम् प्रतिनन्द्य महामुनिः प्रतिनद्य महामुनिः प्रतिनन्द्य महामुनिः प्रतिनन्द्य महामुनिः अबाबाश कुरुश्रेष्ठ आवभाषे गुरुश्रेष्ठ अबाबाश कुरुश्रेष्ठ आवभाषे गुरुश्रेष्ठ प्रीतास्तां करुणार्दितः प्रीतस्तां करुणार्दितः प्रीतास्तां करुणार्दितः प्रीतस्तां करुणार्दितः मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति मातु वचक्ष्लक्ष्णम् इतिर्मातुर्वचः श्लक्ष्णम् प्रतिनन्द्य महामुनिः प्रतिनन्द्य महामुनिः अबाबाश कुरुश्रेष्ठ अवभाषे गुरुश्रेष्ठ प्रीतास्तां करुणार्दितः प्रीतस्तां करुणार्दितः मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचः श्लक्ष्णम् इति मातु वचक्ष्लक्ष्णम् प्रतिनद्य महामुनिः प्रतिनन्द्य आवभाषे गुरुश्रेष्ठ अबाबाश कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः प्रीतास्तां करुणार्दितः मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति मातु वचक्ष्लक्ष्णम् प्रतिनन्द्य महामुनिः आवभाषे गुरुश्रेष्ठ अबाबाश कुरुश्रेष्ठ तां करुणार्दितः प्रीतास्तां करुणार्दितः मैत्रेय उवाच इति इति मातुर्वचक्ष्लक्ष्णम् प्रतिनन्द्य महामुनिः अबाबाश कुरुश्रेष्ठ प्रीतास्तां करुणार्दितः मैत्रेय उवाच मैत्रेय said మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయుడు పలికెను మైత్రేయుడు పలికెను ఇతి ఇది ఆ విధముగా ఆ విధముగా మాతుహు మాతుహు తన తల్లి యొక్క తన తల్లి యొక్క వచః వచః పలుకులు పలుకులు శ్లక్ష్ణము లక్షణము మృదువైన మృదువైన ప్రతిసంధ్య ప్రతినంద్య ప్రతినంధ్య అభినందించింది మహాముని కపిలముని ఆవభాషే పలికెను కురుశ్రేష్ఠ ఓ కురుశ్రేష్ఠ ప్రీతః ప్రియముంది తాం ఆమెతో కరుణతో అర్దితః కదిలిపోయి భావం మరియు భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాద వారిచే శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను ఓ కురుశ్రేష్ఠ తన జనని పలుకులచే ముదమంది కరుణతో కదిలిపోయిన కపిలముని ఈ విధంగా పలుకసాగెను. భాష్యము తన మోక్షమును గూర్చియేగాక పతితులకు బద్ధజీవులందరి విషయమును గూర్చియు ఆలోచించుచున్నందున తన తల్లి అభ్యర్థన ఎడ కపిల భగవానుడు మిగుల సంతృష్టి చెందెను. భౌతిక జగత్తుకు చెందిన పతిత జీవుల ఎడ భగవానుడు ఎల్లప్పుడూ కరుణాతరంగుడై ఉండును. కనుకనే వారిని ఉద్ధరించుటకు అతడు స్వయంగా అవతరించును, లేదా తన ఆంతరింగిక సేవకులను పంపుచుండును. వారి ఎడ తానెప్పుడు కరుణను కొనున్నందున ఎవరేని భక్తులు కూడా వారి ఎడ కరుణను చూపినచో అట్టి వారి ఎడ అతడు ప్రసన్నుడగును. భగవద్గీత యొక్క సారాంశము ప్రచారం చేయుట ద్వారా బద్ధజీవుల స్థితిని ఉద్ధరింపజేయు యత్నించి మహాత్ములు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి పరమ ప్రియులని భగవద్గీత యందు స్పష్టముగా తెలుపబడింది. కనుకనే పతిత జీవుల ఎడ తన జనని పరమ కరుణను గొనియుందని గాంచినంతన
భగవానుడు మిగుల ముదమొంది ఆమె ఎడ కరుణాహృదయుడయ్యను. Maitreya Uvacha iti maturvachakshlakshnam pratinandya mahamunihi abhabasha kurushreshta pritastam karunarditaha. Shri Maitreya said, O best amongst the Kurus, the great sage Kapila, moved by great compassion and pleased by the words of his glorious mother, spoke as follows. Omagyanti mirandasya gyananjana shalakaya chakshur unmiritanyena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya manobishtam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamahyam dadati svapadantikam vandeham Shri Guroh Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sahadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namahom Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivikas Swaminiti Namine. Namahom Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvisha Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. So this is where ఎందుకంటే రికార్డింగ్ కాదు ముఖ్యం అందరికీ కదా. you take this. నాట్ దిస్ వన్ This Because- you have. Yeah, okay. అది అర్థం అవుతుంది కదా, ఇది అందరికీ తెలుగు కావాలి, ఇంగ్లీష్ నాకు తెలిస్తే చాలు. Yeah. So this is very nice verse. రికార్డింగ్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్. This is very nice verse which speaks about the how devotees should have compassion actually to other living beings. ఈ శ్లోకము చాలా మంచి శ్లోకము. ఇతర జీవుల పట్ల దయ కరుణ ఎలా చూపాలనేది ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. Here Prabhupada is writing that Lord Krishna is very pleased when we are speaking this knowledge actually to other living beings. సో శిల ప్రభుపాదులు వారు ఏమిటి రాస్తున్నారంటే, ఈ యొక్క జ్ఞానం అనేది, దివ్య జ్ఞానం అనేది పరులకు చెప్పడం ద్వారా ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. That's Lord is always compassionate towards the fallen souls. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా బద్ధజీవులైనటువంటి వాళ్ళ మీద కృపా కటాక్షలు ఎప్పుడు కూడా తెలియజేస్తుంటాడు. Therefore he sends his pure devotee actually to preach this knowledge of Bhagavad Gita to other people. అందుకని భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ జీవుల్ని to preach this knowledge of Bhagavad Gita to other people. ఈ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచడానికి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ అవతరిస్తూ ఉంటాడు. Because this knowledge speaks about the real purpose of life. ఈ జ్ఞానం అనేది ఏంటంటే
ఆ, చాలా అరుదైనటువంటి ఆ, లక్ష్యం కోసం గురించి మాట్లాడుతుంది. Because we fell to this ocean of material existence. మనం ఈ భవసాగరంలో పడిపోయాం. And practically everyone is suffering here. సో చెప్పాలంటే ప్రతి వ్యక్తి ఇక్కడ దుఃఖ సాగరంలో ఉన్నాడు. Like 90% of the Vedas, it's Karmakanda. సో 90% వేదాలన్నీ కూడా కర్మకాండ గురించి. Karmakanda means, the following some rituals, following the Vedas to just attain some material benefit. కర్మకాండ అంటే ఏదో రకమైనటువంటి కర్మ చేసి తద్వారా ఫలితాన్ని ఆశించడం. Then 8% of the Vedas, it's Jnanakanda. 8% ఉండేటువంటి వేదాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా జ్ఞానకాండ. Jnanakanda, which is meant for sannyasis. సో అది సన్యాసులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. And only 2% of the Vedas actually is Upasanakanda, means the knowledge which speaks about devotional service. 2% మాత్రమే ఆ భగవంతుడి పట్ల భక్తి యొక్క సేవలు ఉండేటువంటి జ్ఞానం గురించి చెప్తోంది. So means just 2% of the Vedas సో చెప్పాలంటే అది 2% మాత్రమే. speaks about devotional service. Why? ఎందుకు 2% అయినటువంటి వేదాల్లో ఉండేటువంటి ఉపాసన కాండ మాత్రమే భక్తి యొక్క సేవ గురించి చెప్తున్నాయి? Because we came actually to this material world to forget Krishna. ఈ భౌతిక జగత్తుకి మనం ఎందుకు వచ్చాం? భగవంతుడిని మర్చిపోయి. Actually, we don't want to serve Krishna. నిజంగా చెప్పాలంటే మనం కృష్ణుడికి సేవ చేయాలనుకుంటాం. Because our hearts are filled up with kama, krodha, lobha, lust, anger, greed. మన యొక్క హృదయం మొత్తం కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మత్సర్యాలతో నిండిపోయింది. Which is it's very difficult actually to remove from our heart. అది చాలా క్లిష్టమైనటువంటిది వాటన్నిటిని తొలగించడానికి. I mean, we can see that before we came to Krishna consciousness, we were doing all kind of sinful activities. మనం కృష్ణ చైతన్యానికి రాకముందర ఎన్నెన్నో పాపకృత్యమైనటువంటి Meat eating, మాంసభక్షణ, తెలుగు సమంగా ఓకే. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే. meat eating, gambling, illicit sex, this all sinful activities. మాంసభక్షణ, వ్యభిచారం, జూదం, తర్వాత పానీయాలు స్వీకరించడం, వీటన్నిటిలో నిమగ్నం అయిపోయాం. So when we came to Krishna consciousness, actually Krishna consciousness is so very powerful. మనం కృష్ణ చైతన్యంకి వచ్చినప్పుడు కృష్ణ చైతన్యం అనేది చాలా శక్తివంతమైనటువంటిది. That by association with devotees, by chanting the holy name, we become purified. మనం భక్తుల యొక్క సాంగత్యం వలన మనం శుద్ధులవుతున్నాం. And it was very easy to give up actually meat eating and gambling. It's very easy to give up. భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో మనం మాంసభక్షణ కానీ తర్వాత జూదమాడడం కానీ వీటన్నిటి వ్యసనాల నుంచి బయటపడడం చాలా సులభం అయిపోతుంది. But because this is very gross contamination. కానీ ఇదన్నీ కూడా చాలా స్థూలమైనటువంటి కల్మషాలు. But there are also more subtle contaminations, which is lust, anger, greed, puja, labha, pratishta. సో దీనికన్నా స్థూలమైనటువంటిది కాకుండా సూక్ష్మమైనటువంటి ఎన్నో కల్మషాలు మన హృదయంలో ఉన్నాయి. కామ, క్రోధ, పూజ, లాభ, ప్రతిష్ట. It means desire for respect, desire for recognition. సో మనకేంటంటే మర్యాద స్వీకరించడం, తర్వాత మనకి మర్యాదని ఆశించడం, ఇవన్నీ కూడా. Desire for fame. మనం చాలా యశస్సుని ఆశించడం. Which is more difficult actually to give up. సో వీటన్నిటి నుంచి బయటపడడం అనేది ఇంకా చాలా కష్టమైనటువంటిది. So therefore, we all actually struggling in this material world. మనం అందరం కూడా చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నాం. Like once one sannyasi came to our temple when I was brahmachari in Poland. ఒకసారి ఒక సన్యాసి పోలాండ్ దేశంలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలోకి విచ్చేశారు. And he said that
that actually that living in this material world, it's not easy. No one told that it is easy actually. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండడం అనేది అంత సులభకరమైనది కాదని For the devotees, ఎవరు I'm saying చెప్పలేదు. for the devotees also. భక్తులకు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండడం అనేది ఏంటంటే చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి అని ఎవరు చెప్పలేదంట. But actually for non-devotees, I mean, it is immense struggle, immense suffering. భక్తులకే ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటే మరి అభక్తులకి ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది. Because devotees, they have their shelter in Guru and Krishna, but non-devotees, they have their shelter only in their minds. భక్తులకు కనీసం గురువు కృష్ణుడు వాళ్ళ యొక్క ఉపదేశాలు ఉన్నాయి, కానీ అభక్తులకు వాళ్ళ యొక్క మనసు మాత్రమే ఉంది. Yeah, which is causing more suffering. It is told that nowadays our mind is like a non-devotee. దానివల్ల ఇంకా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. చెప్తున్నారు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ కలియుగంలో మనసు అనేది అభక్తుడి యొక్క స్థానాన్ని స్వీకరించింది. But it is actually our duty to make our mind a devotee. మన యొక్క తక్షణ కర్తవ్యం ఏమిటంటే మన యొక్క మనస్సుని మొదట భక్తుడిగా తయారు చేయాలి. A mind is all the time creating plans how to remain within this material world. మనసు ఎప్పుడూ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎలాగ ఉండాలి అనే ప్రణాళికలు వేస్తూ ఉంటుంది. Therefore, it is told in Bhagavad Gita that untrained mind is like our enemy. అందుకని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే శిక్షణ లేనటువంటి మనస్సు అది నిత్య వైరి, నిత్యమైనటువంటి శత్రువుతో సమానం. Yeah. So therefore we are struggle. అందుకని మనం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో Struggle with our mind, struggle with our senses. మన మనస్సు ఎప్పుడూ కూడా ఇంద్రియాల ద్వారా ఎప్పుడూ కూడా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది. I don't know if you have this experience. నాకు తెలియదు మీకు ఈ అనుభవం ఉందో లేదో. I mean, it's only me. That many times, Krishna is giving some difficulties in our lives. కొన్నిసార్లు మనకి శ్రీకృష్ణుడు ఎన్నో కష్టాలని అందజేస్తూ ఉంటారు. And whether this is brahmachari life, maybe in grihastha life even more. సో బ్రహ్మచారి జీవితంలోనే ఇలా ఉందంటే మరి గృహస్థ జీవితంలో కూడా ఇంకా ఉండొచ్చు. Because grihasthas, they have to struggle to maintain their family members. ఎందుకనగా గృహస్థులు వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలని పోషించడంలోనే వాళ్ళ యొక్క సమయం అంతా పోతుంది. Sometimes they will invest their money and someone will cheat them or they get some loss. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు డబ్బుల్ని ఎక్కడో చోట ఉంచాలని చూస్తారు, ఒకళ్ళ దగ్గర ఉంచాలని చూస్తారు, వాళ్ళు మోసం చేస్తారు. ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎన్నో ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. So any grihastha you will ask, then most of them they were in one way or other way cheated. ఏ గృహస్థుల్ని కూడా మనం కొంచెం వాళ్ళతో మాట్లాడి కొంచెం అడిగితే ఏదో రకమైనటువంటి మోసానికి వాళ్ళు గురయ్యే ఉంటారు. And they are struggling so much. వాళ్ళు ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళు కష్టాలని అనుభవిస్తూనే like in this shloka in Srimad Bhagavatam 10th canto, in Brahma's prayers, this tattanu kampam susamikshamano bhujana evatma kritam vipagam hridak bhagva purbi vidarhan namaste jiveta yamukti pade sadaya bhag. So Lord Brahma is saying that, my dear Lord, one who earnestly waits you to bestow your causeless mercy upon him. ఈ ఈ విషయం గురించి బ్రహ్మదేవుడు ఆయన యొక్క ప్రార్థనలో, అనగా దశమ స్కందంలో కృష్ణుడికి ప్రార్థనలో అవి మనకు ఉంటాయి. తత్తేను కంపాం ఆ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. All the while patiently suffering the reactions సో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు of his past misdeeds. ఈ కష్టాలు ఏవైతే తన యొక్క పూర్వకర్మల ద్వారా తన ఏదైతే కష్టాలు పడుతున్నాడో వాటిని ఓర్పు సహనంతో వహిస్తూ, but still offering you respectful obeisances. సో భగవంతుడికి ఈ విధంగా సేవ చేస్తూ with his heart, words and body. ఆయన యొక్క మనసు శరీరం తర్వాత మాటల ద్వారా భగవంతుడికి నిత్యము సేవ చేస్తూ is surely eligible for liberation. సో ఆ విధంగా సేవ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మోక్షానికి ముక్తికి
మొదటి శ్రేణిలో ఉన్నాడు. But sometimes we see that devotees are struggling so much in their material and devotional lives. సో భక్తులు మనం చూడొచ్చు వాళ్ళ యొక్క భౌతికం తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలని ఎదుర్కొంటున్నారు. And we are reading Prabhupada's books, and Prabhupada is saying that Krishna loves everyone. సో మనం ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాల్లో చదువుతున్నాం కృష్ణుడు మనందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు అని. And I am suffering so much in my heart. సో మనం మన యొక్క హృదయంలో ఎంతో కష్టాలని అనుభవిస్తున్నాం. So sometimes devotees are saying, Prabhupada is saying that Krishna loves everyone, but I don't feel it. సో అందుకే భక్తులు కొన్నిసార్లు ఏమిటి ప్రశ్నిస్తారంటే ఈ విధంగా ప్రభుపాదులో రాస్తున్నారు కృష్ణుడు అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడని, కానీ నాకేం అలా అనిపించడం లేదని వాళ్ళకి సందేహాలు వస్తుంటాయి అన్నమాట. Krishna loves me, then why I'm suffering? Why I feel pain, వాళ్ళు ఏమిటి ప్రశ్నిస్తారంటే ఒకవేళ కృష్ణుడు నన్ను ప్రేమిస్తే నేను ఎందుకు ఇంత కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాను మరి? Like sounds contradictory. ఇదేంటో విరోధాభాసంగా రెండిటికి మధ్యన పోలిక లేనట్టుగా ఉందన్నమాట. But the point is that Krishna actually loves everyone. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే కృష్ణుడు మనందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. You have to remember actually that Krishna by default he loves everyone. సో మనం యాదృచ్ఛికంగా చెప్పాలంటే సహజంగానే భగవంతుడు ఏంటంటే అందరినీ ప్రేమిస్తాడు. So what devotee should do that Krishna will love him? మనం చేయవలసింది ఏంటంటే భక్తుడు ఏమిటి ఆలోచించాలంటే మనం ఏమిటి చేయడం ద్వారా ఏమిటి చేస్తే భగవంతుడి యొక్క ప్రేమకి మనం పాత్రులు అవుతాం అనేది భక్తుడు ఆలోచించాలి. What is the answer? ఏమిటి దీనికి సమాధానం ఏమిటి? ఏమిటి చేస్తే భగవంతుడి యొక్క ప్రేమకి మనం కృపా కటాక్షాలకి మనం ఇదవుతాం? Just exist. మన ఉనికిని కాపాడుకుంటే చాలు. Like here in commentaries, Prabhupada is writing that Sridhar Swami explains in his commentary that just as a legitimate son has to simply remain alive to gain an inheritance from his father. శ్రీధర్ స్వామి అనే ఒక ఆచార్యులు శ్రీధర్ స్వామి ఆయన యొక్క ఈ శ్లోకానికి తాత్పర్యంలో ఏమిటి రాస్తున్నారంటే ఎలాగైతే ఒక కొడుకు ఎలాగైతే తండ్రి చెప్పేటువంటి మాటలు ఎప్పుడు వింటూ వినయబద్ధంగా ఉండేటువంటి కొడుకు ఎలాగైతే తండ్రి మాటలు వింటూ ఎలాగైతే ఉంటాడో ఎలాగైతే తన ఉనికిని కాపాడుకుంటాడో అదే విధంగా inheritance from his father, one who simply remains alive. So ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడైతే తండ్రి యొక్క మాటలు వింటూ ఆ కొడుకు ఎప్పుడైతే ఉంటాడో వాళ్ళ యొక్క ప్రాపర్టీ actually ఆస్తి ఆయనకి చెందుతుందో అదే విధంగా జీవుడు ఉండాలి. Actually here it's written that one who simply remains alive in Krishna consciousness following the regulative principles automatically becomes eligible to receive the mercy of Krishna. సో ఎప్పుడైతే భక్తుడు ఈ విధి నియమాలను ఎప్పుడైతే సహజంగా పాటిస్తాడో అప్పుడు ఆయన సహజంగానే ఈ భౌతిక సంసారం నుంచి బయటపడగలడు, భగవంతుడి యొక్క కృపకి పాత్రులు కాగలడు. So we have to exist, just remain in Krishna consciousness, and by following the regulative principles of Bhakti Yoga, మనం ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణ భక్తిలో విధి నియమాలని అనుసరిస్తూ ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణ భక్తిలో ఎప్పుడూ కూడా సజీవంగా ఉండాలన్నమాట. Therefore from Krishna's side, actually it's written, if we just exist, Krishna automatically is loving us. సో మనం ఎప్పుడైతే సజీవంగా కృష్ణ చైతన్యంలో ఎప్పుడైతే నీ విధి నియమాలని పాటిస్తూ ఉంటామో by default Krishna is loving us. సహజంగానే కృష్ణుడు మన మీద కృపా కటాక్షాన్ని అందజేస్తాడు. But the problem it's not from Krishna's side. Problem is from our side because we don't love Krishna. సమస్య అంతా కృష్ణుడి వైపు నుంచి లేదు. కృష్ణుడు ఎప్పుడూ కూడా మనల్ని ప్రేమిస్తుంటాడు. సమస్య అంతా మన వైపు నుంచి. Therefore we don't have to do actually any activities that Krishna will love us, but we have to do activities, devotional service, chanting, that we love Krishna actually.
సో మనం ఏ విధంగా భగవంతుడి యొక్క నామాల్ని ఉచ్చరించడం, జపం చేయడం, సేవలు చేయడం, తద్వారా మనం కృష్ణుడికి సంతృప్తి పడిస్తే కృష్ణుడు మనకి కృపని ప్రసాదిస్తాడు. కృష్ణుడు ఏమి చేయక్కర్లేదు మరి. So doing devotional service associated with devotees, studying Srimad Bhagavatam, following sadhana is for awakening our dormant love for the Lord, not Krishna's love for us, only our love for Krishna. సో మనం విధి నియమాలని అనుసరించడం ద్వారా, ఈ సాధన భక్తిలో ఉండేటువంటి విషయాలని అనుసరించడం ద్వారా, భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే మన మనస్సులో ఉండేటువంటి కృష్ణ భక్తిని మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని ఉదయిస్తాం, దాన్ని పెంపొందిస్తామో, అప్పుడు మనం కృష్ణుడి పట్ల ఉండేటువంటి ఆకర్షణని, కృష్ణుడి పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమని మనం ఆకర్షితులు కాగలం. ఇది కృష్ణుడు మన మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ చూపించడం అనేది కాదు. కృష్ణుడిలో మనసులో మన మీద ప్రేమ అనేది ఉదయించదనమాట. అది కాదనమాట ఇక్కడ. అది ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచి ఉందన్నమాట. Because when we are coming to Krishna consciousness, it does not mean that we are pure. మనం కృష్ణ చైతన్యానికి వచ్చామంటే మనం శుద్ధం అయిపోయామని కాదనమాట. Actually, then the process starts. Then actually we are seeing that how contaminated we are. ఆ పద్ధతి అనేది అప్పుడు మొదలవుతుంది. కృష్ణ భక్తి రాగానే ఎంత మనం కలుషితంగా ఉన్నాం, ఎంత మనం కల్మషాలతో ఉన్నాం అనేది అప్పుడు అది ఆరంభం అవుతుంది అనమాట. అది తెలియడం అనేది. If we are still holding in our heart, some thoughts that there is any happiness in this material world, then it's very difficult to take up this Krishna consciousness full-heartedly. మనం ఏ విధమైనటువంటి కొంచెం కూడా మన మనసులో ఏ విధమైనటువంటి ఆశ అనేది ఉందంటే, ఈ భౌతిక సంసారంలో నేను సుఖంగా ఉండగలను అనే ఒక ఆశ మన మనసులో ఎక్కడో మూలన ఎక్కడో దాగి ఉంది, మనం పట్టుకొని కూర్చున్నామంటే మనం కృష్ణ భక్తిలో ఆనందంగా ఉండలేము, పురోగతి చెందలేము అని అర్థం. So sometimes when we are coming to Krishna consciousness and we are seeing that this devotee is struggling so much, this devotee is suffering so much, we are thinking that this is some karmic reactions. సో మనం ఏమనుకుంటామంటే, కొంతమంది భక్తులు కొన్నిసార్లు బాగా కష్టపడుతుంటారు. ఏమనుకుంటే పూర్వజన్మ కర్మల ద్వారా వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు అనుకుంటాం. But actually here the purport it's written that a devotee who fully surrenders unto Krishna is no longer liable to suffer the reactions of previous karma. ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడైతే శుద్ధంగా కృష్ణ భక్తిని పాటిస్తాడో, పూర్వజన్మల యొక్క కర్మ ఫలితాలు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి బద్ధులు కారన్నమాట. But because in the mind of the devotee he may still maintain the remnants of previous sinful mentality. ఆయన మనసులో కొంచెం కల్మషాలు పూర్వజన్మ వాసనల వలన ఉండవచ్చు. Therefore the Lord removes the last vestiges of enjoying spirit. ఆ చివరిగా ఉండేటువంటి వాసనలు ఏవైతే ఆ భక్తుడి యొక్క మనసులో ఉన్నాయో, ఏవైతే కృష్ణ భక్తి చేయడానికి అడ్డంకుగా ఉన్నాయో, భగవంతుడు ఆ అడ్డంకుల్ని, ఆ కల్మషాన్ని కృపతో భగవంతుడు వాటిని తొలగిస్తాడు. By giving his devotee punishments that may sometimes resemble sinful reactions. ఈ విధంగా ఎలా కల్మషాలని తొలగిస్తాడు? భగవంతుడు ఏంటంటే స్వయంగా వాళ్ళకి పరీక్ష పెడుతుంటాడు, వాళ్ళు కొన్ని కష్టాలు ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట. తద్వారా వాళ్ళకి ఏంటంటే, కానీ కొన్నిసార్లు ఆ కష్టాలని ఎదుటి వ్యక్తులు ఏమనుకుంటారంటే ఇది పూర్వజన్మ కర్మ ఫలితంగా వస్తుందని వాళ్ళు తప్పుగా భావిస్తారు. Because the purpose of this Krishna consciousness is that we become purified from this enjoying spirit. కృష్ణ భక్తి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యం ఏమిటంటే, ఈ భౌతిక సంసారంలో మనం భోక్త అనే విషయం నుంచి బయటపడ్డాం. I mean enjoying without the Lord. భోక్త అనుకోవడం ఏంటంటే భగవంతుడితో వేరుగా మనం అనుభవించగలం, ఆనందించగలం అనే ఒక ఆశ. I mean to remove from our heart this envy, because this is the only quality which we cannot engage in Krishna's service. ఈ విషయం మాత్రమే, ఇది మత్సరత, ఇది ఈర్ష్యకి దారితీస్తుంది. ఇది ఈర్ష అనే స్వభావాన్ని భగవంతుడి యొక్క సేవలో ఎప్పుడూ వినియోగించలేము. Like last we can engage in Krishna's service by producing Krishna conscious children. మనం చివరిగా ఏమిటి చేయగలం అంటే, భగవంతుడికి కోసం అని చెప్పి కృష్ణ భక్తిలో ఉండేటువంటి పిల్లల్ని మనం కనగలం. Anger we can use by like Hanuman. కామాన్ని భగవంతుడి యొక్క సేవలో మనం పిల్లల్ని కనడం ద్వారా మనం సేవలో వినియోగించగలం. Kama last. Krodha,
anger we can use in Krishna service. Like we can see example of Hanuman, how he used his anger by destroying Lanka. క్రోధాన్ని కూడా భగవంతుడి యొక్క సేవలో మనం వినియోగించగలం. ఎలాగైతే హనుమంతుడి వారు లంకా దహనం ద్వారా భగవంతుడికి సేవ చేశారు. ఆ క్రోధాన్ని లంకా దహనం ద్వారా ఆయన భగవంతుడికి సేవ చేశారు. By this envy which we have in our heart, this envy to Krishna, that why Krishna only can enjoy so many girlfriends, I also want, సో ఈ విధంగా ఏమిటంటే భగవంతుడి పట్ల ఈర్ష, ఎందుకు భగవంతుడు మాత్రమే ఇన్ని స్త్రీలతో అనుభవించాలి, నేను ఎందుకు అనుభవించకూడదు అనే ప్రవృత్తిలో ఉండేటువంటి వ్యక్తిని ఈ ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని భగవంతుడి యొక్క సేవలో ఎప్పుడూ వినియోగించు. It's very, very strong actually. This most of the fall downs in the spiritual lives of people, of devotees, is because of this attraction between men and women. ఈ విధమైనటువంటి ఏదైతే కల్మషం చాలా గట్టిగా, చాలా పలిష్టంగా ఉండేటువంటి ఈ కల్మషం ఏదైతే ఉందో అది కొన్నిసార్లు మనకి అది ఏమవుతుందంటే అది విస్తరించింది అనమాట స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ ద్వారా. It's so strongly rooted actually in our hearts, this desire to enjoy opposite sex. చాలా మూలంగా మన యొక్క హృదయంలో చాలా బలిష్టంగా మన హృదయంలో ఈ కామిక కోరికలన్నీ ఉన్నాయన్నమాట హృదయం. And one other important thing why devotees are falling from the devotional life is committing offenses to Vaishnava Parada. ఇంకో రకమైనటువంటి విషయం ద్వారా కూడా భగవద్భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో భక్తియుక్త సేవ నుంచి పతనం ఎందుకు అవుతున్నారంటే వైష్ణవ అపరాధం చేయడం వల్ల. If we are sometimes we are up, sometimes we are down. కొన్నిసార్లు మనం ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటాం, కొన్నిసార్లు నీచ స్థితిలో ఉంటాం. We have so many weaknesses of heart. మనకి ఎన్నెన్నో హృదయ దౌర్బల్యాలు sometimes we fall, because before we came to Krishna consciousness we have so many other samskaras, so many bad habits. మనకి చాలా కుసంస్కారాలు కృష్ణ భక్తికి రాకముందర ఎన్నెన్నో చెడు అలవాట్లు కూడా ఉండేవి. Like so many addictions, like some devotees, before we came to Krishna consciousness, we are so addicted to watching like porn movies, for example, or some other such things. And even when we are coming to Krishna consciousness, sometimes we can fall. కృష్ణ భక్తి రాకముందర మనం అశ్లీలమైనటువంటి చిత్రాలని చూడడం, ఈ రకమైనటువంటి చెడు అలవాట్లు ఉండవచ్చు. కానీ కొన్నిసార్లు కృష్ణ భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అవి అవగతం అవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం. This is called weakness of the heart. Means sometimes even we don't plan, but one day we become just overcome and just happened. మనం దీనికి ప్రణాళిక వేయకపోవచ్చు, కానీ మన యొక్క పూర్వవాసనలో వాటిని మనం వెంటాడడం వలన మనం తిరిగి మళ్ళీ వీటి యొక్క దీనిలో పడిపోయి మనం వీటిలో దీనికి మళ్ళీ లోపడవచ్చు. But Krishna will forgive. కానీ కృష్ణుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు. Of course, Krishna will forgive 1, 2nd, 3rd time, but how long time we can carry on like that? కృష్ణుడు క్షమిస్తాడు, కానీ ఒకసారి క్షమిస్తాడు, రెండోసారి మూడోసారి అలా క్షమిస్తూనే ఉండడు అనమాట. ఎన్నో నీండ కాలం మనం క్షమకి అర్హులం కారు. We have to repent, regret and beg Krishna for forgiveness. మనం పశ్చాత్తాపపడి మనం ఏంటంటే మన యొక్క చేసినటువంటి తప్పుని మనం అర్థించాలి, భగవంతుని ప్రార్థన చేయాలి. And try to fight with these weaknesses actually. సో మనం వీటితో ఎదుర్కొని ఈ యొక్క హృదయ దౌర్బల్యం నుంచి బయటపడాలి. Not plan when next time I will do, for example. మనం ప్రణాళికలు వేయకూడదు ఏ విధంగా మళ్ళీ ఇంకా చేయడానికి. So these weaknesses of the heart, Krishna will forgive. ఈ హృదయ దౌర్బల్యం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడు క్షమిస్తాడు. Because we can fall, but then like Krishna is saying in 9th chapter of Bhagavad Gita that someone what is this shloka? Apichet Sudarachara bhajate mam sadhureva samyak. So means that such a person is still to be considered a sadhu,
because he will fall, but he will stand up and carry on with his devotional service. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో 9వ అధ్యాయంలో కూడా అపచేతు దురాచారం ఈ శ్లోకంలో కూడా చెప్తున్నాడు అన్నమాట. సో కొన్ని కల్మషాలు ఉండొచ్చు, కానీ మళ్ళీ కూడా ఆయన ప్రతిష్టంగా కృష్ణ భక్తిని చేయడానికి ముందుకు వస్తుంటే కృష్ణుడు వాటిని క్షమిస్తాడు. So we can see that such a devotees, they will never leave Krishna or Krishna consciousness. సో అలాంటి భక్తులు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ భక్తిని వదలరు. But Krishna will never tolerate someone who is offending his devotee. సో ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడు వైష్ణవ అపరాధం ఎవరైతే చేస్తున్నారో కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా క్షమించాడు. So such people, no, Krishna will remove. సో అలాంటి భక్తుల్ని, అలాంటి వ్యక్తుల్ని కృష్ణుడు మెల్లిగా మెల్లిగా ఏంటంటే కృష్ణ భక్తి నుంచి బయటకు పంపించేస్తాడు. Yeah, he will distance such a people from. They will lose all the taste actually for devotional activities. వాళ్ళని భక్తియుక్త సేవ ద్వారా నుంచి చాలా దూరంగా ఉంచుతాడు. వాళ్ళకి కృష్ణ భక్తి పట్ల రుచిని అలా అలా వాళ్ళకి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. Yeah. So therefore we should actually, as I thought about this envy, just try to uproot this envy actually from our heart. సో ఎంత వేగంగా అయితే అంత త్వరగా ఈ ఈర్ష్య స్వభావాల్ని మన యొక్క మనసు నుంచి ఎంత వేగంగా వాటిని తొలగిస్తే అంత మంచిది. Yes, here this is 14th chapter of Bhagavatam 10th canto. This is still by Prabhupada or already by disciples? I think so, disciples, because 13th chapter was the last 13 one. was, If yeah. I'm not wrong. Because it's very excellent actually purport. I am recommending to everyone to read this purport, this 10:14:8 in Brahma's prayers. ఈ బ్రహ్మ యొక్క ప్రార్థనలు ఏవైతే అధ్యాయం ఉందో దశమ స్కందంలో 14వ అధ్యాయం, నేనందరికీ చెప్తున్నాను, మీరందరూ కూడా దయచేసి ఆ తాత్పర్యాలని చాలా జాగ్రత్తగా చదవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. 8వ శ్లోకం 10వ స్కందం 14వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకం, దాని యొక్క తాత్పర్యం మీరందరూ చదవాల్సిందిగా అర్థిస్తున్నాను. So therefore, until someone is completely perfect in Krishna consciousness, ఎంతవరకైతే వాళ్ళు కృష్ణ భక్తిలో సిద్ధిని పొందరో, he will maintain some slight inclination to enjoy actually false happiness of this world. సో వాళ్ళు ఏంటంటే మనసులో ఈ భౌతిక జగత్తులో తాను ఆనందంగా ఉండగలడనే భావనని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనసులో ఉంచుకుంటారు కొంచెం. Therefore the Lord actually he creates a particular such situation to eradicate this remaining enjoying spirit. సో ఏవైతే ఈ వాసన ఏవైతే ఉందో, ఏవైతే ఈ కల్మషం ఏదైతే మనసులో ఉందో, భగవంతుడు దాన్ని మెల్లిమెల్లిగా తొలగించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. Therefore here it's written that this unhappiness suffered by a sincere devotee, ఏదైతే కష్టాలు, ఏవైతే అసుఖం, ఏదైతే దుఃఖం ఏదైతే వాడు అనుభవిస్తున్నాడో, is not technically called a karmic reaction. అది కర్మ బంధంలో కర్మ ద్వారా వచ్చినటువంటిది కాదు. It is rather the Lord's special mercy on the devotee. అది భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి కృపా కటాక్షం ఆయన పైన, To completely purify devotee's heart from enjoying spirit in this material world. పరిపూర్ణంగా ఆ భక్తుడికి ఏవైతే ఈ భౌతిక జగత్తులో అనుభవించాలనే వాసన ఏదైతే ఉందో దాన్ని భగవంతుడు మెల్లిమెల్లిగా తొలగిస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. Yeah, therefore devotee actually he willingly accept the Lord's merciful punishment and continues with his devotional service. అందుకని భక్తుడు ఆ కృప అనేది, ఆ కష్టం యొక్క కృప ఏదైతే ఉందో భగవంతుడి ద్వారా ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ఆనందంతో స్వీకరిస్తూ మెల్లిమెల్లిగా అదే సమయంలో కృష్ణుడి యొక్క భక్తిని కూడా చాలా ప్రతిష్టంగా బలిష్టంగా ఆయన చేస్తూనే ఉంటుంటాడు, కొనసాగిస్తూనే ఉంటుంటాడు. Like we can see in the example of pure devotees in Srimad Bhagavatam, like Pandavas, Prahlad Maharaj. సో అటువంటి ఉదాహరణలు మనకి ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, పాండవులు, ఇలాగ They experience actually so much suffering. వాళ్ళు ఎన్నెన్నెన్నో కష్టాలని సహించారు. But they were never blaming Krishna that we are your pure devotees, why you are giving us so much, anxiety. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడిని నిందించలేదు. మేమందరం చాలా శుద్ధ భక్తులం,
మాకేమిటి ఇన్ని కష్టాలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని వాళ్ళు నిందించారు. Actually, they happily they were accepting. I mean, this suffering and even Kunti Maharani, she is praying, give us more suffering that we can remember you. సో ఇంకా పైగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంతో వాటన్నిటిని స్వీకరించి ఇంకా పైగా కుంతిమారని ఏమిటుంటుందని ఇంకా ఇంకా కష్టాలని ఇవ్వు తండ్రి అని చెప్పి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు. And anyway, Prabhupada is describing, saying that whatever is coming, whatever suffering is coming in our lives, this is just like sent. సో ఇప్పుడు శిల ప్రభుపాదుల వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, భక్తుల యొక్క జీవితంలో ఏవైతే కష్టాలు వస్తాయో అవి చాలా చాలా చిన్నవి పోల్చుకుంటే పెద్ద కష్టాలు, దాని యొక్క ఫలితం చాలా చిన్నది. Like for example, someone would have in his karma, that he will lose his hand. వాళ్ళ యొక్క కర్మ ఫలితంగా వాళ్ళకి చెయ్యి పోవాలి అని ఉండొచ్చు. But by Krishna's mercy, he will just get some little cuts in the finger. కృష్ణుడి యొక్క కృప ద్వారా వాళ్ళకి ఏంటంటే చిన్న ఘాటు, వేలు పైన ఒక ఘాటుతో అది ఘాటు మాత్రమే అవుతుందన్నమాట. Yeah, so we are in the ocean actually of material existence. సో మనం భవసాగరంలో ఉన్నాం. And Krishna is saying actually what is the nature of this world. సో ఈ భవసాగరం అనే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క దీని గుణ విశేషాలు ఏమిటో భగవంతుడు వివరిస్తున్నాడు. Yeah, Akhalayam and Ashashvatam. దుఃఖాలయం and దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. No, Krishna is not cutting some jokes. Yeah, అఘాలయం is also correct. అఘాలయం means అఘాలయం is also అఘాలయం is also correct. అఘాలయం అంటే అంటే పాపం అన్నమాట. అఘాలయం. What you said next? ఇది మన కృష్ణుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చెల్లోక్తులు చెప్పటం లేదన్నమాట. Like Granthalayam means the place of full of books. సో గ్రంథాలయం అంటే అక్కడ అన్ని కూడా పుస్తకాలు ఉంటాయి. Himalayam place full of snow. హిమాలయం అంటే హిమవంతంగా ఉంటుంది మొత్తం అంతా. Then Dukhalayam. దుఃఖాలయం. Yeah. పరిపూర్ణమైనటువంటి దుఃఖంతో ఉంటుంది. But still, devotees feeling actually by performing devotional service, I mean inside the heart they feel very happy. సో ఈ కృష్ణ భక్తిని అనుశీలించడం ద్వారా వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు, మనసులో ఎంతో ఆనందాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తూనే ఉంటారు. Yeah, we are actually getting some higher taste. మనకి కొందో గొప్ప ఉచ్చమైనటువంటి ఆనందం కొందో గొప్ప మనకి లభిస్తుంది. Otherwise why we are sitting here? లేకపోతే మనం ఎందుకు ఇక్కడ కూర్చుంటాం? Yeah. Okay, maybe I will finish here. If someone has some comments or some realizations. ఏమైనా సలహాలు, సూచనలు, సందేహాలు ఉంటే అడగచ్చు. Talked about falling down from So are we destined to fall down regardless of in which ashrama we are, regardless of which varna we are, regardless of which planet system we are, and regardless of we are in material world or in spiritual world? Are we destined to fall down always? మనం ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. ప్రశ్న ఏమిటంటే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో పతనం అయిపోవాల్సిందేనా? అది ఏ వర్ణమైనప్పటికీ, ఏ ఆశ్రమమైనప్పటికీ మనం పతనం చెందాల్సిందేనా? మన యొక్క ఉనికే పతనం చెందాలనే ఉందా అని అడుగుతున్నారు. I mean, it's up to you. సో అది మన మీదే ఆధారపడి ఉంది. I mean, we have our free will. సో మన దగ్గర ఏమిటంటే కొద్దిపాటి స్వతంత్రం మన దగ్గర ఉందన్నమాట. It's up to your choice. You can choose to serve Krishna or you can choose to serve Maya. మనం ఎంచుకోవచ్చు మాయకు సేవ చేయాలా లేకపోతే కృష్ణుడికి సేవ చేయాలా అని. If you choose to serve Maya and try to enjoy this material world, then you are fallen. సో మనం మాయకి సేవ చేయాలని మనం ఎంచుకుంటే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో పతనం అయిపోవాల్సిందే. And when you choose to serve Krishna, then you will be elevated. సో మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణుడికి సేవ చేస్తామో ఈ అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి బయటపడగలం. So whatever we are doing in our life, we have choice.
సో మనం ఏది చేసినప్పటికీ ఒక ఎంచుకోవడం అనే పరిస్థితి మన దగ్గర ఎప్పుడూ ఉంటుందన్నమాట. So we cannot blame anyone actually for our wrong choice. మనం తప్పుగా ఎంచుకుంటే మనం ఎవ్వరిని కూడా తప్పు పట్టలేమన్నమాట, భగవంతుని కూడా. Sometimes, no matter how hard we practice devotional service, sometimes unexpectedly or unfortunately we may fall down. Yeah. Like, is this constant in this material world? No. Is in this material world, or is The- the the- same thing in spiritual world? In Bhagavad Gita, it's, కొన్నిసార్లు yeah. మీరు సార్ అడగండి. Is it regardless of no matter how many times, like how hard we try in devotional service? సో కొన్నిసార్లు మనం ఎన్ని కష్టంగా ఎంతసేపు మనం చాలా బలిష్టంగా మనం సాధన చేసినప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు పతనం అవుతుంటుంది. We fall down. మనం కొన్నిసార్లు పతనం అవుతూ ఉంటాం. మీరు ఇంగ్లీష్లో అడగండి. Is it same in and constant in this material world, or is it same in spiritual world as well? సో ఇది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తులోనే కొనసాగుతూ ఉంటుందా, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే కూడా ఉంటుందా? Actually, unless we'll overcome this anartha nivritti and come to nishta, there's always some ups and downs there will be in our life. సో ఎంతవరకైతే మనం అనర్థ నివృత్తి అనే ఒక స్థితిలో ఉంటామో అంతవరకు మనం నిష్ట స్థితిలోకి రాము. మనం ఎప్పుడూ కూడా ఉచ్చ స్థితి నీచ స్థితిలోనే ఈ రెండుటి మధ్యనే మనం ఊగిసలాడుతూ ఉంటాం. But whatever we are doing in our life, we should fix our mind on Krishna. మనం ఏది చేసినప్పటికీ భగవంతుడి పైన మన యొక్క మనసు పూర్తిగా కేంద్రీకృతమై. Whether I feel down or completely, discouraged, or whether I'm very enthusiastic, our focus should be on Krishna. మనం కొన్నిసార్లు ఉత్సాహవంతంగా ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు దుఃఖంగా ఉండొచ్చు. ఎప్పుడూ కూడా మనకి ఒకటి మనసులో ఉండాలి ఏంటంటే కృష్ణుడికి సర్వదా సేవ చేస్తాం. On the beginning of our spiritual life, these ups and downs are very, very big. సో మనం కృష్ణ భక్తులు ఎప్పుడైతే ఉంటామో ఉచ్చస్థితి నీచస్థితి ఎప్పుడూ కూడా ఉంటూనే ఉంటుంది. But the more we become purified, like this from Shraddha, then Sadhusanga, Bhajana Kriya, accepting spiritual master and serving under his guidance, then Anartha Nivritti, up to Anartha Nivritti, then it's big struggle. సో ఈ స్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో శ్రద్ధ, భజన క్రియ, సాధుసంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, ఈ స్థితిని తర్వాత అనర్థ నివృత్తి అనేది చాలా అనర్థ నివృత్తి అనేది అనర్థ నివృత్తిలో మనం చాలా ఎక్కువ శ్రమించాలి అన్నమాట. But when we overcome this anartha nivritti and come to nishta, before nishta our life is up and down, 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 and then nishta, steadiness. సో ఈ విధంగా ఏమిటంటే పైకి కిందికి ఊగిసలాడుతున్నటువంటి అనర్థ నివృత్తి స్థితి ద్వారా మనం అలా కృష్ణ భక్తిలో ఉంటూ మెల్లిగా ఈ కిందికి పైకి అలా తగ్గి నిష్ట స్థితిలో నిష్టగా మనం కృష్ణ భక్తిని చేయవచ్చు. Like example is like someone wants to climb the peak of the mountain. సో మనం ఈ ఉదాహరణ ఏమిటంటారంటే మనం ఒక పర్వతం పైకి వెళ్ళాలని మనం అది చెప్పబడింది. Now when you want to go on the peak of the mountain, sometimes you have to go up, sometimes down, sometimes up, sometimes down, but your mind is all the time focused on this. ఈ విధంగా కొన్నిసార్లు మనం పర్వతం పైకి వెళ్ళాలి, కానీ పర్వతం పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్నిసార్లు కింద కిందకి అవుతూనే ఉంటుంది. కానీ మన యొక్క మనస్సు యొక్క కేంద్రీకృతమైనటువంటి స్థానం పర్వతం పైకి వెళ్ళాలని మనం నిశ్చయించుకున్నప్పుడు ఈ పైకి కిందకి అనేవి ఏంటంటే మనం అది మధ్యలోనే ఉంటాయి, కానీ మన మనసు ఎప్పుడు కూడా పైకి వెళ్ళాలనే ఒక దృక్పథంతోనే ఉంటాయి. Therefore, by keeping association with devotees, sadhusanga, actually devotees will push us. ఈ విధంగా కానీ వీటన్నిటికీ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే సాధు సంఘం. ఈ సాధు సంఘం ద్వారా భక్తులు ఏమిటంటే మనల్ని ముందుకి నడిపిస్తూనే ఉంటుంటారు, మనకి ప్రోత్సాహం అందిస్తూనే ఉంటుంటారు. Where you are at home, it's very difficult to wake up for Mangalarati. సో మనం ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి, మంగళారతికి ఎవరో ఒకరు మనం లేపుతారని మనం ఆశించలేం. You will sleep till 7 o'clock. 7 గంటల వరకు మనం నిద్రలోనే నిమగ్నమై ఉంటాం. But when you are with devotees, when you are in ashram, then you will be ashamed, So everyone is waking up and you are sleeping.
సో మనం అదే మనం ఆశ్రమంలో ఉన్నామంటే అందరూ మేల్కొని మంగళారతికి వెళుతుంటే మనకు చాలా చిన్నపోయినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది. చాలా మనం ఏదో తప్పు చేస్తున్నట్టుగా అనిపించి మనం మంగళారతికి లేవాలని మనకు ఉత్సాహం అనేది వస్తుంది. And even when you are sleeping, some other devotee will come and he will wake you up. మనం పడుకున్నామంటే ఇంకో పక్కన ఉన్నటువంటి భక్తులు మన దగ్గరికి వచ్చి మనల్ని మేల్కోమని చెప్తాడు. Yeah. So yeah, because this is pushing movement. So devotee is pushing us. పుషింగ్ ఇది ఇది తోసేటువంటి ఉద్యమం అంటే ఏంటంటే మనకి ముందుకి ప్రోత్సాహం అందించేటువంటి ఒక ఉద్యమం. Prabhupada said that in Kali Yuga, strength comes by association. ఈ సంఘం ద్వారా భక్తుల యొక్క సాంగత్యం ద్వారా మనకి శక్తి అనేది లభిస్తుంది. Yeah, when there's one stick, very easy to break, but when there's a bunch of sticks, it's difficult to break. ఒక కర్ర ముక్క ఉందంటే దాన్ని విరగొట్టడం అనేది చాలా సులభకరం, కానీ ఆ కర్ర ముక్కలన్నీ కూడా కలిసి ఒక కట్టగా అయ్యంటే దాన్ని విరగొట్టడం అనేది చాలా కష్టం అన్నమాట. Then you will be not destined to fall when you are with devotees. సో భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడూ కూడా పతనం చెందం. Yeah, okay. Grantharaj, yes? After taking Diksha, all past karma is clear. దీక్ష స్వీకరించడం ద్వారా పూర్వకర్మలన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి. Prabhu, one more time. Because class అయిపోయిందా Prabhu? This one క్లాస్ అయిపోయింది. After taking Diksha. No, you can tell line by line once. Let him read it. Okay. After taking Diksha, all past karma is clear. దీక్ష స్వీకరించిన తర్వాత పూర్వకర్మలన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి. The karma we are currently experiencing. ఈ కర్మ ఏదైతే మనం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం అనుభవిస్తున్నామో, Is it due to prarabdha karma or a test? ఇది పరీక్ష లేకపోతే ప్రారంధ కర్మ? It is said that a true devotee has no karma. శుద్ధమైనటువంటి భక్తుడికి ఏ విధమైనటువంటి కర్మ లేదని మనం చదివాం. Should we understand it that way? సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలా, అది ప్రశ్న. But actually, even when we are taking Diksha, then our spiritual master is taking our karma. సో మనం దీక్ష స్వీకరించినప్పుడు మన యొక్క పూర్వ కర్మలు ఏవైతే పాపకర్మలు ఉన్నాయో వాటిని గురువు చాలా కృపా కటాక్షంతో వాటిని స్వీకరిస్తాడు. But still we have this enjoying spirit in our mind. కానీ మన మనసులో ఇంకా కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం ఆనందించగలమనే ఒక కల్మషం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. And actually I think that it's not all karma taken by spiritual master. Otherwise, if Guru will take all your karma, I mean this material body would just fall apart. నేనేమిటి అనుకుంటున్నానంటే, ఒకవేళ మొత్తం కర్మ అంతా పాపకర్మ అంతా గురువు స్వీకరిస్తే మనం భౌతిక శరీరంలో ఇంకా ఉండమన్నమాట, మనం బయటపడిపోతాం వెంటనే. Yeah, but when you surrender to Krishna fully, like it was written in this purport of Bhagavatam, then Krishna is using the remnants of this karma, what is still there, to purify you. సో మనం ఏవైతే వాసనలు మిగిలి ఉన్నటువంటి వాసనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనల్ని శుద్ధపరచడానికని కృష్ణుడు ఉపయోగిస్తాడు. By arranging some situations, by giving you this suffering or that suffering. సో ఈ విధంగా జీవితంలో ఎన్నెన్నో ఒడిదొడుకులు పరిస్థితుల్ని కృష్ణుడు అందజేస్తాడు. ఈ కష్టాలని ఈ దుఃఖాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా కృష్ణుడు పరిస్థితుల్ని సృష్టిస్తాడు. That ultimately you will come to this understanding or to this conclusion that actually you become completely frustrated with this material world,
and we realize actually that you can't be happy without Krishna. సో ఈ విధంగా మనకి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం పూర్తిగా పరాభవం చెంది మనం ఇంకా ఈ భౌతిక జగత్తులో అనుభవించలేమనే ఒక నిర్ణయానికి మనం వచ్చేస్తాం. Yeah, therefore, actually we should be all the time grateful to Krishna. మనం ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణుడికి మనం ఎప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞతా భావంతో మనం ఎప్పుడూ ఉండాలి. Because in whatever situation we are, in whatever situation Krishna is putting us, this is the best situation to do progress in spiritual life. సో మనం ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ మనం ఏమనొచ్చాలంటే ఈ పరిస్థితి కృష్ణ భక్తి చేయడానికి చాలా అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి అని మనం ముందుకు వెళుతూ. But we should have this understanding actually. సో ఈ విధమైనటువంటి అర్థం చేసుకునే భావన మనలో ఎప్పుడూ ఉండాలండి. Because very often when we are immature in our devotional life, then we will blame Krishna. సో మనం అనుభవం లేనటువంటి స్థితిలో మనం ఎప్పుడైతే ఉంటామో మనం ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణుడినే నిందిస్తాం. And become more mental. సో ఇంకా మనోరథంలో మనం ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాం. But actually this is the best situation to advance in spiritual life. సో ఈ రకమైనటువంటి మనోభావన ఉండడం అనేది ఎప్పుడు కూడా చాలా కృష్ణ భక్తికి చాలా అనుకూలమైనది. Krishna will take your money, okay, what to do? కృష్ణుడు మీ ఆస్తిపాస్తులన్నింటినీ తీసుకున్నాడా, సరే ఏముంది ఇలా. Like now in Hyderabad there is one devotee who recently was cheated 1 crore rupees. సో ఇప్పుడే ఒక వార్త ఏమిటంటే హైదరాబాద్లో ఒక భక్తుడి దగ్గర ₹1 కోటి ఎవరో మోసం చేశారంట. He invested in some online business and some people were there who were cheating him, manipulating, and he put 1 crore and gone. ఆన్లైన్లో ఏదో వ్యాపారంలో ఆయన డబ్బుల్ని వెచ్చించడం ద్వారా వాళ్ళెవరో ఈయన్ని మోసం చేసి ₹1 కోటి ఆయన్ని మోసం చేశాడు. So they in one sense they took all your karma. సో ఇంకా సిద్ధాంతిక పరంగా చెప్పాలంటే, తత్వపరంగా చెప్పాలంటే మన యొక్క కర్మనంతటిని స్వీకరిస్తారు. Just let go. Nothing is happening without sanction of Krishna. సో ఏది కూడా కృష్ణుడి యొక్క ప్రోద్బలం లేకుండా ఏది జరగదు. హరే కృష్ణ, కొంచెం ఆర్పచ్చు కదా, ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా సరే ఇలాగుంటే అలాగా. సారీ. Yeah. Yes. Actually, this Diksha ceremony is not the place that you will transfer all this into Guru. Our Guru will take and that Diksha ceremony is for you are giving promises in front of Guru. And you are the person who are going to promising, and you are the one who should not do further. సో శ్యామకృష్ణ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే దీక్ష పద్ధతి after taking Diksha, all past karma clear, not clear. చెప్తున్నా అదే నేను చెప్తున్నాను. But I heard that maybe that Guru is saying like half of the karma. This is not even that Guru take all the karma, but this is even only for you are promising. You are going to promise that you are not going to do, and by promise, and Guru will take your responsibility. Yeah, but if you are not following, then if you are not following, then his Guru is not really not responsible. Yeah, but you are not true disciple also actually. Can I translate? Yes. సో దీక్ష సమారోహం, దీక్ష పద్ధతి ఏదైతే జరుగుతుందో అది మీ యొక్క పాపాలని గురువు పైన పెట్టడానికి ఉండేటువంటి ఒక సడన్ ఒక ఇది కాదనమాట, ఒక సంభవం కాదనమాట. అది మనకి ఏంటంటే ఈ కృష్ణ భక్తిలో మనం ఎలాగ ముందుకు వెళ్ళాలి, విధి నియమాలని మనం ఆచరించి ప్రతిజ్ఞ తీసుకుని మనం ఎలాగ కృష్ణ భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలనేది ఒక సంభవం. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఈ విధి నియమాలను ఎప్పుడైతే మనం స్వీకరించడమో మనకు మళ్ళీ కూడా పూర్వవర్తి ఉన్నటువంటి కర్మలు మన మీదే మళ్ళీ మనకు వస్తాయి. అసలు యాక్చువల్లీ ఇది ఆన్సర్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఓకే, తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. Yeah, that's the point, that if Guru is pleased with you, then automatically you become blessed and purified, and you are getting great taste for devotional life, and you are advancing in spiritual life. సో గురువర్యుల యొక్క కృపా కటాక్షం మనకు ఎప్పుడైతే లభిస్తుందో మనకి
కృష్ణ భక్తి పట్ల, కృష్ణుడి యొక్క నామం పట్ల మనకి రుచి ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ కల్మషాల నుంచి మనం బయటపడాలి. You are getting higher taste. సో మనకేంటంటే ఉచ్చమైనటువంటి రుచి మనకి, కృష్ణ భక్తిలో ఉండేటువంటి రుచి మనకి, నిజమైనటువంటి రుచి మనకి అర్థమవుతుంది. And great realizations. మనకి ఎంతో సాక్షాత్కారం కూడా మనకి అనుభవంలోకి వస్తుంది. Because this knowledge, you cannot get this knowledge mechanically. సో ఈ విధమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానం అనేది ఏమిటంటే Exactly, we are singing every day. You know? యాంత్రికంగా మనకి రాదనమాట. What is this? Chakudan dilo jay janme janme Prabhu say divya gyan hriday prakashito. Means that by pleasing spiritual master, by pleasing your guru, this knowledge is automatically revealed in your heart, destroying ignorance and giving you prema bhakti. సో గురువు యొక్క భక్తి యుక్త సేవలో మనం ఎప్పుడైతే నిష్టగా మనం చేస్తుంటామో అప్పుడు ఈ అవిద్య ఏదైతే మనసులో ఉందో అది కల్మషాలన్నీ పోయి, అది పోవడమే కాకుండా కృష్ణ ప్రేమ కూడా మనకేంటంటే ఉదయం అవుతుంది అన్నమాట. Prema bhakti jaha hoite avidya vinasha jate. ప్రేమ భక్తి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ అవిద్య అనేది నాశనం అవుతుంది. Yes. గురు యొక్క కృపా కటాక్షం ద్వారా. So it's not mechanical process. సో ఇది యాంత్రికమైనటువంటిది యాంత్రికమైన పద్ధతి కాదు. చెప్పండి. ఇక్కడ రెండు విషయాలు మెన్షన్ చేశారు. వైష్ణవ అపరాధం అని మెల్లిమెల్లిగా ఇక్కడ యూ మెన్షన్ టూ థింగ్స్ ఓవర్ హియర్. One is Vaishnava. ఒకటి వైష్ణవ అపరాధం అని చెప్పారు, ఇంకొకటి మైథునం యొక్క సంఘర్షణ అని చెప్పారు. One is Vaishnava Aparadha and another one is Weakness of the heart. no sexual desire Okay. or lust. వైష్ణవ అపరాధం అనేది ఎలా గుర్తించాలి? How to recognize Vaishnava Aparadha? భక్తి చేసే ప్రతి ఒక్కరు ప్రారంభంలో జపమాల తీసుకొని టెంపుల్లో ఉండేవాళ్ళు కానీ బయట మామూలుగా జీవితం గడుపుతూ జపం చేసే వాళ్ళు, నియమాలు పాటించే ప్రతి ఒక్కరు వైష్ణవుల కిందికి వస్తారు. ఆ 36 లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు మెల్లిమెల్లిగా 26 లక్షణాలు కలిగినవి వైష్ణవులని చెప్పారు. It is said, I heard that it is that every person, whoever is holding the japa beads and chanting Hare Krishna is a Vaishnava, or another one is, it is said that a person who is enjoying all the 26 qualities, he is called a devotee. So who is actually a devotee? ఇంకా ఓకే, ఒక్కొక్కటి ఇంకా అడగండి. ఇప్పుడు మందిరంలో నివసించే ప్రతి భక్తుడు వైష్ణవుడైన అతని ఒకవేళ అతని స్వభావ రీత్యా ఏదైనా అతని గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఎట్లాంటి అపరాధం అవుతుంది? So whoever is staying in the temple is a Vaishnava, or by swabhava nitya. వాళ్ళ స్వభావం గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. Sometimes we have to speak about their character or something. So can we? ఇది కూడా అపరాధం కిందకి. So sometimes we have to speak against their character. So is it also considered Vaishnava Aparadha? It's a long question. So I mean, it depends from your motivation. సో అది మీ యొక్క మీ భావన మనోభావన ఎటువంటిది దాని మీద ఆధారపడింది. If you want to correct someone because you are concerned about his well-being and his advancement in spiritual life, then this is okay. సో వారి యొక్క కృష్ణ భక్తిలో పురోగతి చెందడానికి మీ మనోభావన ఉంటే అది సరైనటువంటిది. But if you want to దాన్ని కరెక్షన్ అంటే వాళ్ళని సరి చేయడం అనేది సరైనటువంటిది. But if you are correcting someone because you are envious of him or some ego, then మన అహంకారాన్ని సంతృప్తిపరచుకోవడానికో లేకపోతే మన అహంకారం కొద్దో అలా అంటే అది వైష్ణవ అపరాధం అవుతుంది. మన యొక్క వైష్ణవ కళాచారం కూడా సదాచారం అనేది కూడా మనం దాన్ని కూడా మనసులో పెట్టుకొని మనం ఎవరికి చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పకూడదు అనే విషయం కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. I mean, if everyone in ashram is a devotee,
to some degree, maybe not pure devotee, because there are some devotees in ashram who are also stealing from others and running away. So many cases సో like that. ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులేనా అంటే ఓ రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు భక్తులే, కానీ శుద్ధ భక్తులు కాదు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు భక్తులు వాళ్ళు ఎన్నెన్నో డబ్బుల్ని దొంగలించి వస్తువుల్ని కూడా దొంగలించి పారిపోతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఆశ్రమంలో ఉండవచ్చు. What does it mean, devotee? Devotee means someone who is, whatever he does exclusively for the pleasure of the Lord. భక్తుడు అంటే ఏమిటి? భక్తుడు ఏ విషయం చేసినప్పటికీ కృష్ణుడి యొక్క సంతృప్తి కోసమే చేస్తాడు. Yeah. And non-devotee means everything what he is doing for his own sense enjoyment. Who is that? Non-devotee. అభక్తుడు అంటే ఏది చేసినప్పటికీ వాడి యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే చేస్తాడు. So this is the difference, that mentality. వైఖరి, ఆ మనోవైఖరి ఎటువంటిదో దాని మీదే ఆధారపడి. Externally we all look same. సో బహిర్గతంగా మనం చూస్తే అందరూ కూడా సమానంగా కనిపించవచ్చు. Yeah, but internally, what you are cultivating, what desires you are cultivating. సో మనసులో మనకి ఎటువంటి ఆశలు ఉన్నాయి, మనం ఎలా దాన్ని పెంపొందించుకున్నాం దాని మీద ఆధారపడి. Then whatever you are meditating on, this you will apply later in your activities. మనం దేని మీద అయితే పదే పదే ధ్యానం చేస్తున్నామో అది మన యొక్క స్థూలమైనటువంటి కార్యాల ద్వారా మనకి అవగతం అయిపోతుంది, బహిర్గతం అయిపోతుంది. Yeah, so this is the difference. Someone knows the shloka in Chaitanya Charitamrita, the difference between prema and kama. ఓకే, కృష్ణ आत्मेय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेर प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम. You can translation. సో ఆత్మేంద్రియ ప్రీతి వాంఛ, ఆత్మేంద్రియాలు తన సొంత ఇంద్రియ తృప్తి చేసుకోవడం అనేది ప్రీతి వాంఛ, తారిబోలి కామ్, దాన్ని కామం అంటారు. కృష్ణేర ప్రీతి ఇచ్ఛ, కృష్ణుడి ప్రీతి అర్థం చేసేటువంటిది ధొరే ప్రేమనాం, దాన్ని ప్రేమ అంటారు. చైతన్య చరితామృతంలో కృష్ణదాస్ కవిరాజు గోస్వామి వారు చెప్తున్నారు. Yesterday actually in this purport Guru Maharaj was writing also how to treat different devotees who are in the mode of ignorance, like, and so on. నిన్న కూడా మహారాజుల వారు, పరపూజ్య భక్తి వికాస్ స్వామి మహారాజుల వారు కూడా ఈ ప్రస్తావనే చేస్తూ భక్తియుక్త సేవలో కూడా ఎలాగా తమోగుణంలో సేవ చేస్తూ, తమోగుణం మనోభావంలో ఉండేటువంటి భక్తులతో ఎలాగా వాళ్ళతో ఎలా సాంగత్యం చేయాలి, సత్వగుణంలో ఎలా సత్వంలో సేవ చేస్తున్నటువంటి భక్తులతో ఎలా సాంగత్యం చేయాలి, రజోగుణంలో సేవ చేస్తున్నటువంటి భక్తులతో ఎలా సాంగత్యం చేయాలి, దాన్ని వివరిస్తూ మాట్లాడారు. So Prabhupada is writing that the Vaishnava who is not of a good character should be avoided. వైష్ణవులు ఎవరైతే సరైనటువంటి చరిత్ర లేనటువంటి భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళతో చాలా దూరంగా ఉండాలి. The Vaishnava is one. చరిత్ర అంటారు ఓకే, మీ చరిత్ర అటువంటిది అనమాట. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ చరిత్ర, బట్ స్వభావం అంటారు. ఓకే, చరిత్రహీనులు అంటారు కదా, యాక్చువల్గా క్యారెక్టర్ అన్నమాట. ఓకే, ఫైన్. సో వాళ్ళ యొక్క స్వభావం అనేది మంచిది కాదు, వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన మంచిది కాదు. ఓకే, ఇది కరెక్ట్. వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన మనకి మంచిది కానప్పుడు అటువంటి వైష్ణవులతో చాలా దూరంగా ఉండాలి. One may offer his respects to such a Vaishnava. సో మనం ఏంటంటే అలా అని చెప్పి మనం వాళ్ళని అపరాధం చేయకూడదు, వాళ్ళకి తగినటువంటి మర్యాద మనం ఇవ్వాల్సిందే. Because he has accepted the Supreme Lord as the ultimate goal of life. ఎందుకంటే ఆయన కృష్ణుడే లక్ష్యంగా, పరమ లక్ష్యంగా ఆయన స్వీకరించారు. But one should not keep company with such a Vaishnava. కానీ అటువంటి వ్యక్తితో సత్సాంగత్యం చేయడం అనేది అంత మంచిది కాదు. Means you can offer respects from the distance. సో not associate. దూరే దండవత్, దూరంగా ఆయనకి దండవత్ ప్రణామాలు మనం ప్రకటించవచ్చు అన్నమాట. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై, శిలప్రభుపాద్ కీ జై, శ్రీమాన్ గదాధర్ కృష్ణ ప్రభు కీ జై. శిలప్రభుపాద్.